Contactor is an electromagnetic device that is used to control the flow of current by switching on and off using a magnetic field. So these contactors are an electromagnetic device. They work on using the principle of electromagnetic device. That means when a current is applied to a coil, a permanent, a temporary magnetic field is created around the coil, and this temporary magnet is used to create the contact between the points as we see እዚህ ጋር እንደምናየው በእነዚህ ፖይንቶች መካከል በኢንፑት እና በአውትፑት ሳይድ ባሉ ኮንታክቶች መካከል ሊንኬጅ ወይም ደግሞ ክሎዝ ኮንታክት እንዲሆኑ ዘንድ ፑሽ የሚያደርግ ዲቫይስ ታይፕ ነው ምን magnetic contactors. So magnetic contactor has different parts. That's what we are going to see one by one. We will see first parts of an electromagnetic device, an electromagnetic contactor. We will see its working principle, how it works, how a magnetic contactor works. Then we will see the wiring diagram. Okay, how it works, or how we create a linkage, how to we install this magnetic contactor to a circuit, and what are the input and the output terminals between the points. So as we see, a contactor is an electrically controlled switch used for switching an electrical power circuit. So it is electrically controlled. That means when you apply current to its input terminal or to the points A1 and A2 that is directly connected to the coil, it will be energized and the points or the contacts will be closed. That means at that moment the current will flow from the main source to the load. So if you de-energize this, if you de-energize the contactor, then the flow of current will be stopped because the contacts will be open, for the reason that this coil will not be energized. So it is an electrical device used as a switch. So the reason why we are not using an ordinary switches is that in this system there is a high current flow. So to manage this high flow of current, ordinary switches will not be able to manage this high current because there will be a damage. So ይህንን ኦርዲናሪ ስዊቾች ኮንትሮል ማድረግ ስለማይችሉ ቢካውዝ ከፍተኛ የሆነ ከረንት መሸከም ስለማይችሉ ስታንዳርዶቹ ለምሳሌ በምናይበት ሰዓት ብዙ ስዊቾች 16 እስከ 16 አምፒር ከዛ ማክሲመም እስከ 20 አምፒር ድረስ ማኔጅ ማድረግ ይችላሉ። ግን በእነዚህ በኢንዳስትሪያል ሲስተም ላይ 3 ፌዝ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ስለሚመጣ እነዚህ ስዊቾች ይሄኛውን ከረንት ሃንድል ማድረግ አይችሉም፣ ብዙ ጊዜ ይቀልጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ ሃንድል የሚያደርግልን ኦፕን እና ክሎዝ የሆነ ኮይሉን ኤነርጃይዝ እና ዲኤነርጃይዝ በማድረግ እነዚህን ኮንታክቶች የሚከፍትና የሚዘጋ ይሄኛው ማግኔቲክ ኮንታክተር ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ፕሌይስ አን ኢምፖርታንት ሮል። ሶ ኢፍ ዊ ሲ ኢት ሃዝ ዲፍረንት ፓርትስ። እንደምታዩት ይሄኛው ኮንታክተር የተለያዩ ፓርቶች አሉት። here we have A1 and A2 A1 እና A2 የምንለው ፓርት አለው። A1 እና A2 ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ቱ ዘ ኮይል ማለት ነው። ከኮይሉ ጋር ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆነ ነው። ሶ ሲንግል ፌዝ ከሆነ ኮንታክተሩ በእነዚህ ተርሚናሎች በአንዱ 220 ቮልት በአንዱ ደግሞ ኒውትራል እንሰጣለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ላይን ኤንድ ኒውትራል የምንሰጥበት ፖርቶች ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ከውስጥ ካለው ኮይሉ ጋር ዳይሬክትሊ ኮንታክትድ የሆኑ ዳይሬክትሊ የተገናኙ ናቸው ማለት ነው። ሶ በእነዚህ በሁለቱ ተርሚናሎች ፓወር በምንሰጥበት ሰዓት ላይ there will be an electromagnetic field. So this electromagnetic field will move or push the armature to close these terminals, to close this point and this point, to close this point and this point, to close this and this point and this point. So these are the coils directly connected to the contactor. Here we have an incoming main contact L1, 1L1, 3L1,
and 5L1 these are the input terminals so 3 ፌዝ ከሆነ 380 ቮልቶች ሶስቱም ፌዞች በእነዚህ በ1L1 በ3L1 እና በ5L1 ይገባሉ ማለት ነው። ቀጣዮቹ ደግሞ አውትካሚንግ ሜይን ኮንታክት የምንላቸው ይሄኛው መስመር አንዱ ይሄኛው አንድ ደግሞ ሁለተኛው ቀጣዩ ሶስተኛው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሶ ኮንታክተሩ ምንድነው የሚያደርገው በኢንፑት በኩል በዚህ በ1L1 በ2L1 እና በ3L1 የገባው ሶስቱ ፌዞች በዚህ መካከል በኖርማል ኮንዲሽን ይሄኛው ለምሳሌ ክፍት ነው ከረንት ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ማድረግ አይችልም ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ማድረግ አይችልም ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ማድረግ አይችልም ማለት ነው because it is normally open ክፍት ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ዳይሬክትሊ በእነዚህ ፖይንቶች ቮልቴጅ በምንሰጥበት ሰዓት ላይ ለምሳሌ ኤሲ ኮንታክተር ከሆነ 220 ቮልት ኤሲ ሲንግል ፌዝ ከሆነ 220 ቮልት ቅድም ብያለሁ ምንሰጥ ከሆነ በሚፈጠረው በማግኔቲክ ፊልድ አማካኝነት ኮይሉ እኛውን ሙቪንግ አርማቸሩን ፑሽ ወይም ፑል ስለሚያደርገው እነዚህ ኮንታክቶች ኖርማሊ ክሎዝድ ይሆናሉ ማለት ነው። ዛን ታይም ከረንት ወዴት ፍሎ ማድረግ ይችላል ወደ ሞተሮች ወደ ተለያዩ ሎዶች በቀላሉ ከረንት ፍሎ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። 3 ፌዝ በሚሆንበት ሰዓት ላይ በዚህኛው አንዱን ፌዝ በዚህኛው አንዱን ፌዝ እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ ብዙ ዲሲ የሚሆኑበት ሰዓት ደግሞ በ24 ቮልት ኮይሉ በ24 ቮልት የሚሰራ እንትን ሲስተም አለ በዛ ሜካኒዝም ይሰራል ማለት ነው። ሶ as we see here we have an auxiliary ኮንታክቶች እነዚህ ኖርማሊ ኦፕን ናቸው 13 14 የምንለው ማለት ነው። ሰርኪቱን በምንሰራበት ሰዓት ይሄ ኮንታክተር ራሱን ሴልፍ ሆልድ ማድረግ እንዲችል በእነዚህና በእነዚህ 11 13 እና 14 በመጠቀም ሴልፍ ሆልድ የምንሰራበት ኮንታክት ነው። ከዛ በመቀጠል here we have a full view ቅድም ያየነው 2 1L1 3L1 እና 5L1 ቀጥሎ ይሄኛው 2L1 4L1 እና 6L1 ናቸው ማለት ነው እነዚህ ፖይንቶች። ሶ ኮንታክተሩ ኤነርጃይዝድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ቅድም ያየነው A1 እና A2 በዚህ በአንዱ ፌዝ በአንዱ ኒውትራል ለዚህኛው ኮይል ሰፕላይ በምናደርግበት ሰዓት ይሄኛው ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ከላይ ያለውን ይሄኛውን ሙቨብሉን ኮይል አትራክት በሚያደርግበት ጊዜ እነዚህን ሶስቱን ኮንታክት ፖይንቶች ወደታች አብሮ ፑሽ ስለሚያደርግ ኮንታክቶቹ ኖርማሊ ክሎዝድ ይሆናሉ ማለት ነው። as you see በምታይበት ሰዓት ላይ ሶስት ፖይንቶች አሉ ፖይንት 1 ፖይንት 2 ፖይንት 3 ሶ ኖርማሊ እነዚህ ፖይንቶች ክሎዝ መሆን አለባቸው። ይሄ ክሎዝ መሆን አለበት ይሄም ክሎዝ መሆን አለበት ይሄ ክሎዝ መሆን አለበት ይሄ ክሎዝ ከረንት ከነዚህ ወደዚህ ፍሎ እንዲያደርግ ቀጥሎ ከዚህ ወደዚህ ፍሎ እንዲያደርግ ከዚህ ወደዚህ ፍሎ እንዲያደርግ እነዚህ ፖይንቶች ኖርማሊ ክሎዝድ መሆን አለባቸው ማለት ነው። here we have a moving armature here we have fixed armature ኮይል አለ ማለት ነው። ሶ ኤነርጂ በምንሰጥበት ሰዓት ላይ ይሄኛው ወደታች ፑሽ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ እነዚህ ክሎዝድ ይሆናሉ። ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ክሎዝ በሚያደርግበት ልክ እንደምታዩት ማለት ነው። as you see እዚህ ፖይንት ክሎዝድ ሆነ ማለት ነው። ሶ አሁን በቀላሉ ከረንት ከነዚህ ፖይንት ወደዚህኛው ፖይንት ፍሎ ማድረግ ይችላል። ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ማድረግ ይችላል። ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ማድረግ ይችላል። ያን ታይም እዚህ ጋር ሎድ የምንላቸው የተለያዩ አይነት ኤነርጂ ኮንሱም የሚያደርጉ ዲቫይሶች ለምሳሌ እንደነ ኢንዳክሽን ሞተር እንደነ ሲንክሮኖስ ሞተር እንደነ ሜቢ ኦን እና ኦፍ የምናደርጋቸው ላምፖች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ አይነት ሎዶች የምንላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ሂቲንግ ሎዶች ሬዚስቲቭ ሎዶች የምንላቸው ካፓሲቲቭ ሎድ የምንላቸው ኢንዳክቲቭ ሎድ የምንላቸው የተለያዩ አይነት የሎድ ታይፖች አሉ። ለነዛ ሎዶች ቀጥተኛ የሆነ ካረንት እንዲደርስ ዘንድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ አኮርዲንግ ቱ ዚስ ሲስተም በቀላሉ ከረንት ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮማግኔቲክ in this practical video we are going to see what a contactor is practically and how it works. So this is contactor as you see. This one is a contactor which is an electromagnetic device that is used to switch on and off a circuit. So as you see it has moving parts that goes in and out. So push በምናደርግበት ጊዜ ወደ ውስጥና ወደ ውጭ የሚመጣ
ፓርት አለው ማለት ነው። ሶ በሚታዩበት ሰዓት ላይ here we have different contact points. Here we have different contact points. We have 1L1 as you see 1L1 አለ፣ ቀጥሎ 3L2 አለ፣ ከዛ 5L3 ማለት ነው። ሶ 1L1 3L2 እና 5L3 እነዚህ ምንድን ናቸው? የኮንታክተር ኢንፑት ፖይንቶች ናቸው። የኮንታክተር ኢንፑት ፖይንቶች ማለት ነው። ሶ ኦን ዘ አዘር ዳይሬክሽን ሂር ዊ ሃቭ 2T1 4T2 ከዛ በመቀጠል 6T3 this is the output direction that goes to the load ወደ ሎድ የሚሄደው output direction ማለት ነው። so as you see here we have an specification that best describes what type of contactor this one is. So whether it is single phase contactor or three phase contactor, a DC contactor or an AC contactor, it will identify over here. As you see here we have a 220 up to 240 AC voltage. That means it works on the environment of single phase. So single phase ቮልቴጅን ሪዲዩስ የሚያደርግ የሚቀበል የኮንታክተር ታይፕ ነው። ሶ በምትመለከቱበት ጊዜ 220 እስከ 240 ቮልት በ60 ሄርዝ ፍሪኩዌንሲ ላይ የሚሰራ ሲሆን ከ220 እስከ 230 በ50 ቮልት ፍሪኩዌንሲ ላይ የሚሰራ የኮንታክተር ታይፕ ነው። ሶ ኢት ኢዝ አ ሲንግል ፌዝ ኮንታክተር። ሶ ዚስ ቱ ተርሚናልስ ዊል ሪሲቭ ሲንግል ፌዝ ኤንድ ኒውትራልን ሪሲቭ የሚያደርጉ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። ሂር ዊ ሃቭ ኤ2 አዝ ዩ ሲ ኤ2 አለ። ሂር ዊ ሃቭ ኤ1 these are the points that takes the given power to where to the coil ማለት ነው። ወደ ኮይል የተሰጠውን ፓወር የሚሰጡ ኮንታክተር ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ኤ1 እና ኤ2 ሶ ሌት አስ ሲ ዘ ኢነር ፓርት። ኢነር ፓርቱን በምናይበት ሰዓት ሂር ዊ ሃቭ አንድ ፖይንት አለ የምንከፍተው። ሶ here this one is the spring that returns the contactor to its original position after the applied voltage is reduced. so ለኮንታክተር ኮይሉ ወይም ደግሞ በኤ1 እና በኤ2 የሰጠነው ቮልቴጅ በምንከለክልበት ሰዓት ወይም ሪዲዩስ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ይሄ ኮንታክተር ወደ ነበረበት ፖዚሽን እንዲመለስ እንደሚያደርግ ስፕሪንግ ነው ማለት ነው። ሶ ኢትስ ኖርማሊ ኦፕን የሆኑ ኮንታክቶች እነዚህ ኮንታክቶች as you see this and this all contactors are contact points are normally open. So when you apply a DC an AC source it will be closed. As you see it will be closed, then after the applied voltage is reduced it will become normally open ማለት ነው። So እነዚህ this spring will bring the contactor to its original position after the applied voltage is reduced. So if you see here we have a stator armature. As you see here we have a coil. This is a coil ፓርቱ ነው ይሄኛው። እንደምትመለከቱት coil part አለው። So this one is a coil. This coil is directly connected to the points this point and this point. So ከዚህኛው ፖይንት እና ከዚህኛው ፖይንት ጋር ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆኑ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት here we have A1, here we have A2. So both A1 and A2 are directly connected. As you see A1 directly connected to this terminal and A2 is directly connected to this terminal ማለት ነው። So ለዚህኛው ለኮይሉ ኤሲ ቮልቴጅ ወደሚሰጡት ፖይንቶች ደግሞ ወደ ተርሚናሎች ናቸው ማለት ነው። as you see here when you apply an AC voltage to this coil then an electromagnetic field will be applied or created in this
ሰርኪዩት ማለት ነው። በዚህ ሰርኪዩት ወይም ደግሞ በዚህ ኮይል ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ምን ይሆናል? ኢንዲዩስድ ይሆናል ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ኢንዲዩስድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ቴምፖራሪ magnet will be created. So this temporary magnet will be able to pull ይሄኛውን ሮተሪ አርማቸር ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሹን አርማቸር ፑል ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ኮኔክሽኑ እንደዚህ ነው። ሶ when a voltage is applied it will become closed ማለት ነው። closed ይሆናል። ሶ ከዛ በመቀጠል here we have stationary armature የምንለው እዚህ ውስጥ የምትመለከቱት this is a stationary armature. So when move በሚታረጉበት ሰዓት ላይ በምታወጡበት ሰዓት ላይ እንደዚህ ወደ ውጭ በምናወጣበት ሰዓት ላይ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። as you see this is parts of a stationary armature that is made up of iron ማለት ነው. it's made up of iron. So this one is used to hold the coil in a position. So if you see the inner part this one, then this one will be arranged like this. እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ገብቶ ቁጭ ይላል። እንደምትመለከቱት ውስጥ ላይ ገብቶ ምን ይሆናል? ፖዚሽኑን ይዞ ቁጭ ይላል ማለት ነው። So as you see it will be like this. Then here the spring this part will be ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ይገባል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት all this will be connected directly to this point. As you see በቃ እንደዚህ ይገናኛል ማለት ነው። So this one will be stationary part. So this spring will move in and out according to the power supplied to this system ማለት ነው። So እንደምትመለከቱት this one will be the moving or stationary part ማለት ነው። So as you see ይሄኛው ከዚህኛው ጋር እንዴት ይሆናል? ኮኔክትድ ይሆናል ወይም ደግሞ ይገናኛል ማለት ነው። So as you see this one will be the way how it will be assembled የሚሆነው በዚህኛው ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። So ይሄንን ኮንታክተር ኤነርጂያዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኦፕሬት እንዲያደርግ በዚህኛው ፌዝ እንሰጣለን፣ በዚህኛው ኒውትራል እንሰጣለን ማለት ነው። So ወደ ፌዝ እና ኒውትራል በሚሰጥበት ሰዓት ላይ ኦን እና ኦፍ ያደርጋል ማለት ነው። according to using a push button either ስታርት እና ስቶፕ ፑሽ በተኖች በመጠቀም ይሄኛውን ስቶፕ እና ስታርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዛ በመቀጠል here we have self hold 13 and 13 these are normally open contacts. This is a normally open contacts. When we say normally open contact, that means in the normal state, that means when there is no voltage or no current is applied to the coil, this point will be open. That means if we apply current to this point and this point, there will be no flow of current from this point to this point, to this point, and from this point to this point, because these points are normally open. That means in the off state, these are open, so there is no flow of current. When the coil is energized or when the contactor will be energized, this part will move in. This part, as you see, this part will move in. Then the current will flow from this point to this point, this point to this point, and this point to this point. So የሚበቃ ያክል እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮንታክተሮች this is type of single phase contactor. Maximum operating current where we have it will operate up to 32 ampere. So that's this contactor will operate up to 32 ampere current ነው ማለት ነው። ዲፍረንት ሶ ስፔሲፊኬሽኑ ለምሳሌ ኮንታክተሮችን በምንገዛበት ሰዓት ላይ there are different types of specification. አንደኛ ስዊቺንግ ቮልቴጁ that means የኮንታክተሩ ኮይሎች A1 እና A2 ስዊች ደግሞ የሆኑት በስንት ቮልቴጅ ነው። ለምሳሌ ዲሲ ከሆነ ለምሳሌ በዲሲ የሚሰሩ ዲሲ ታይፕ ኦፍ ኮንታክተሮች አሉ። በ24 ቮልት የሚሰሩ ዲሲ ታይፖች አሉ። ቀጥሎ ኤሲ ከሆነ ሁለት አይነት ነው፣ ሲንግል ፌዝ እና ስሪ ፌዝ ማለት ነው። ሲንግል ፌዝ ከሆነ 220 ቮልት እና እዛ አካባቢ ፌዝ እና ኒውትራል እንሰጣለን። ስሪ ፌዝ ከሆነ ደግሞ 380 ቮልት እና ከዚያ በላይ እስከ 400 በዛ ባለው ኢንተርቫል ላይ የሚሰሩ የኮንታክተር ታይፖች ናቸው። በዚህኛው ቅድም በA1 እና በA2 A1 ላይ አንዱን ላይን A2 ላይ ደግሞ ሁለተኛውን ላይን እንሰጣለን ማለት ነው። ቀጥሎ በሬትድ ከረንት that means the maximum current the contactor is able to hold ኮንታክተሩ ሆልድ ማድረግ የሚችልበት ማክሲመም ከረንት ሌቨል ወይም ደግሞ ሬትድ ከረንት አለ ማለት ነው። ያ ማለት ኮንታክተሩ
ሆልድ ማድረግ ከሚችለው በላይ ከሆነ there will be a damage ሶ ሊቀልጥ ይችላል ኮንታክት ፖይንቶቹ ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው ኢቨን ኮይሉ ሊቃጠል ይችላል ከሬትድ ከረንቱ በላይ ከሆነ አፕላይ የምናደርገው ስለዚህ ሬትድ ከረንቱን በደንብ አድርገን ማየት መቻል አለብን ማለት ነው ሬቲንግ ከረንት ማለት ዘ ማክሲመም ትራንስፈር ማድረግ የሚችለው ከፍተኛ አቅሙ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር ሆልድ ማድረግ የምንችልበት የኛ አቅማችን አለ አይደለ the same speaking ኮንታክተሩ ሆልድ ማድረግ የሚችልበት ማክስ ከፍተኛ አቅሙ ያው እስከዚህ ድረስ ነው ተብሎ በከረንት ሌቨል ይገለጻል ለምሳሌ 80 አምፒር 100 አምፒር 120 አምፒር 150 አምፒር እየተባለ ይጻፋል ማለት ነው ከዛ በላይ ከሆነ ዳሜጅ ስላለው ሶ እና በነምበር ኦፍ ሜን ፖሎች ለምሳሌ 3 ፖል ሊኖር ይችላል 4 ፖሎች ሊኖር ይችላሉ ከዛም በላይ 5 ፖሎች ሊኖር ይችላሉ ኮንታክተሮች ሶ በነምበር ኦፍ ፖሎች ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ነምበር ኦፍ አክሲለሪ ኮንታክቶች ቅድም 13 ስርት ያልናቸው በእነዛ ኮንታክቶች ለምሳሌ በሜን ኮንታክተር ላይ አንድ እና ከዚያ በላይ የሆኑ ኮንታክቶች ይኖሩ ይችላሉ ሶ በእነዛ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ቀጥሎ ኮይል ቮልቴጅ ኮይሉ ከዚህኛው ጋር ይመሳሰላል ኮይል ቮልቴጁ ለኮይሉ አፕላይ የምናደርገው ቮልቴጅ ማለት ነው ቅድም እንዳወራነው ዲሲ ከሆነ 24 ቮልት ለኮይሉ እንሰጣለን ማለት ነው ከዛ በላይ ከሆነ ኮይሉ አይችልም ይቃጠላል ኤሲ ከሆነ ደግሞ ሲንግል ፌዝ ከሆነ 220 ማክሲመም እስከ 230 ድረስ መስጠት እንችላለን በዚህኛው ሬቲንግ መካከል ኮይሉ ፓወር በሚሰጥበት ጊዜ ኤነርጃይዝድ ሊሆን ይችላል ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ it will be damaged so ኮይል ቮልቴጁ ሬትድ ነው መገለጽ አለበት ፍሪኩዌንሲ ደግሞ አለ ኦፕሬቲንግ ፍሪኩዌንሲ 50 or 60 ሄርዝ ነው ያው በኖርማሊ በእኛ በሀገራችን በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ኖርማል ኦፕሬቲንግ ፍሪኩዌንሲ 50 or 60 ሄርዝ ነው it will be also indicated ሊደረጋል ወይም ደግሞ ይገለጻል ማለት ነው ከዛ አክሲለሪ ኮንታክት ማውንቲንግ አለ አክሲለሪ ኮንታክት ማውንቲንግ ተጨማሪ ኮንታክት ፖይንቶች ለምሳሌ ነምበር ኦፍ አክሲለሪ 13 እና 14 ሜን ኮንታክተር ላይ ያሉ ኮንታክቶች የሚያንሱን ከሆነ አክሲለሪ ኮንታክተር ሜን ኮንታክተር ላይ ጨምረን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ስታር ዴልታ ኮንትሮሊንግ ሲስተም በሚሰራበት ሰዓት ላይ እዚህ ላይ ያሉ ፖይንት ኮንታክቶች ኖርማሊ ኦፕን እና ኖርማሊ ክሎዝድ ኮንታክቶች ስለማይበቁን አክሲለሪ ኮንታክት በመጠቀም ይሄኛውን መጨመር እንችላለን ማለት ነው